हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सभी भक्तों का चरण कमल रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितान श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो ढेर सारा शुभकामना शुभेच्छा आज साधु संघ प्रोग्राम में आप समस्त को। तो आम समस्त परम सौभाग्य कहीं ना आम अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधिपति परात्पर परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण उपदेश को शुणुचे। कहीं केते जन्म तो एमती बीतीगला संसार आसिक चलीगले जहाँ ए जन्म बहुत सौभाग्य आम जन्म केते जन्म कौन पुण्य सुकृति जहाँ भी करें तो ए जन्म साधु संघ माध्यम आम कि श्रवण करुचे। तो आम ये भगवत गीता जो श्रवण कर आसिक पहुँची जाइए कौटी सप्तम अध्याय 5 नंबर श्लोक। तो सप्तम अध्यायर नाटा है कौन ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान जानिबा कौन जानिबा निज विषय जानिबा संसार विषय जानिबा आ भगवान को विषय जानिबा जे संसार को बनै देखा जाऊना नाम को। तो यहाँ गीता को पढ़िले फिर आम जापर भगवान को विषय जापर संसार विषय जापर प्लस निज को जापर आ विज्ञान मान तो जाना फिर निज जीवन में एप्लाय करवा। हाँ वास्तविक भगवत गीता जिते जाए न पढ़ीचे भागवत जिते जाए न पढ़ीचे पूर्ण ज्ञान आमको केवे मिल पारिबनी। आम सका उठुचे देखुचे 3-4 वर्षर छुआ ना पठे जा स्कूल पाठ पढ़ ज्ञान अर्जन कर कि ज्ञान अर्जन कराऊँगी जड़ विद्या। भक्ति विनोद ठाकुर कहलेनी जड़ विद्याजत मायार वैभव जीव को काराए गधा गध बनाऊँ प्रडक्शन कहीं कौन शिक्षा दिखाऊँ कहना आम हिस्ट्री पढ़ुचे तो कौन हो गला संसार केते राजा महाराजा आसले युद्ध कले मले युवा सब शुणुचे। हाँ हिस्ट्री आप जियोग्राफी पढ़ु बास भौतिक कई के स्थान कई के देश कई के महादेश कई सागर एगुड़ा जान ये भौतिक जगत विषय जान किए बनई कई जापे ये जगत किए बनईचे से ज्ञान तो मिलूनी। हाँ जो पढ़ते मैथमेटिक्स पढ़ा साइंस पढ़ा भगवान के विषय जापर केवे भी से संसार विषय जानिले बास पाठ पढ़ी कौन चाकरी करिया बहुत सारा पैसा कमाइबा बड़ बड़ घर करिया खाइया पीवा मरजिया बास एठी ए ज्ञान दिया होनी जो ज्ञान बल आम जन्म मृत्यु को पार पार पारिबा जो आमर जो चारिटा अपरिहार्य दुख आउ 3टा भी मिसेदब 7 प्रकार कह गले ये जो 7 प्रकार दुखर मुक्ति केवे ज्ञान दे पारिबनी। हाँ बार बार जन्म हवा फिर मरिबा फिर बुढ़ापा बीमारी कौन सी मेडिसिन एमती बाहरी मरवानी खाईदे मरवानी कि खाईदे बुढ़ा हवानी कि खाईदे आउ जन्म ही नबानी सेमती किसी तो मेडिसिन बाहरी जमी आदि दैविक देवता मान द्वारा दुख मिलूँ कौन सी साइंस बाहरला जे आम जाऊे ना मागिया कौटू दबा भगवान तो वर्षा करूना बिल बाड़ी सब सुखिला पड़गला कौटू आनिबा दबा तुम जो मागिते चली ये प्राय घर घर काम को ये शुणते पड़े देखुना देवता मान द्वारा दुख ना वर्षा नहला तो बास हाथ को ऊपर उठी छिड़ा कहीं साइंस साइंटिस्ट एत बड़ बड़ ये कर वर्षा करूना आराम से लोक मैंने बिल बाड़ चाष करते ये दुख रू किए मुक्ति देव ये भी दुख ना अन्य देवता द्वारा दुख ये दुख आउ अन्य जीव द्वारा ये अन्य जीव द्वारा दुख देखुना जो बांग्लादेश आप शुणुवे न्यूज रे हाँ केते बड़ माने 500 कैदी भारी पड़ती पूरा जेल जलैकी पूरा उत्पात मचुच्च हिंदू मंदिर के टार्गेट कर। तो ये दुख रू किए मुक्ति कर दब कहना ये दुख रू किए मुक्ति दब पुणी आदि आत्मिक निज शरीर जो बीमारी को तो चलो हॉस्पिटल जाकि ठीक हो मेडिसिन फेडिसिन खाई ऑपरेशन होती मनर दुख को किए दूर कर। हाँ आजिकल तो ज़्यादातर दुख मनर दुख क्या देखे होनी कि किसी कर ये जंत्रणा मनर जो जंत्रणा शरीरटा बाहर भल लिखाऊ किंतु मन पुड़ी जाड़ी की भस्म कर। तो ये कष्ट जो आम परमानेंट कष्ट मुक्ति पाइपर जिते भागवत को भगवत गीता को श्रवण करवा से तो भागवत 2 नंबर श्लोक कहीगला कहलेनी वेद्यम वास्तवम वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। हाँ जदि जीवन शिवदम माने मंगल चाहूच तो भागवत को श्रवण कर
କ'ଣ ହେବ? ତାପତ୍ରୟ ଉନ୍ମୂଳନ। ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଏଠି କୁହାହେଉଛି, ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଆତ୍ମିକ, ଆଦି ଭୌତିକ, ଇଏ ଉନ୍ମୂଳନ ମାନେ ଜଡ଼ ମୁଖରେ ସେ ଉଖୁଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବ। ହଁ, ସେଇପାଇଁ ଭାଗବତରେ ବି କହିଛି, ଯସ୍ୟା ବୈ ଶ୍ରୂୟମାଣାନାଂ କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷେ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପଦ୍ୟତେ ପୁଂସା ଶୋକ ମୋହ ଭୟ ଉପହା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା, ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ହିଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ, ତ ଭାଗବତକୁ ଶୁଣିବା, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଶୁଣିବା, ତ ଫିର୍ କ'ଣ ହେବ? ଶୋକ ମୋହ ଭୟ ଏ ସାରେ ଉନ୍ମୂଳନ ସବୁ କାଢ଼ି ଛୁ ମନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବ। ଏ ଜ୍ଞାନ ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଦିଆହେଉନି ନା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ, ତ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ହିଁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ଏଠି ବାସ୍ତବିକ ପରମାନେଣ୍ଟ ମୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବେ, ଫିର୍ ବିଜ୍ଞାନ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବେ? ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଯେ ହେ ମହାବାହୁ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ଏଇ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ବା ନିଚତର ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଏକ ପରା ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବ। ସେମାନେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଜଗତକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ଆମେ ଶୁଣିବା 15 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ସେଠି ବି ସେଇ କଥା କେତେ ମମି ବାଂଶ ଜୀବଲୋକ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ ମନ ଷଷ୍ଠାନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନୀ କର୍ଷତି ସଂଘ ମୋର ଅଂଶ। ଏ ଜୀବ କିଏ? ଏଇଟା ବୁଝିବା ଭଗବତ ଗୀତାର। ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା, ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା। କାହାର ଅଂଶ? ଭଗବାନଙ୍କର। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶତ ସହସ୍ର ସେବ୍ୟମାନ, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାର ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲେ ଆମେ ଅଂଶ ମାନେ ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛେ? ଏଠି ମନ ସହିତ 6 ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛେ। ଟିକେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ପାଇଁ ଏଠି ସଂଘର୍ଷ। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ବି ସେ କଥାଟା କହିଲେ ନା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ, ସେମାନେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ଛୁଆ ଆମେ? କେଉଁଠି ଫସିଛେ? କାହିଁକି ନା ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ବିୟୋଗ ହେଇଯାଇଛେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସିଂହର ଛୁଆ କ'ଣ କରିଛି? ସିଏ ମା ସହିତ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା, ବୁଲତେ ବୁଲତେ ଭଟକି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦେଖିଲା କିଛି ମେଣ୍ଢାର ପଲ ଯାଉଥିଲା, ତ ପଲ ଭିତରେ ଘୁସି ଯାଇଛି। ତ ବାସ୍ ସେଇ ପଲ ଭିତରେ ରହିକି, ମେଣ୍ଢା ପଲ ଭିତରେ ରହିକି ନିଜକୁ ମେଣ୍ଢା ଭାବି ନେଇଛି। ଯେ ସେର କା ବଚ୍ଚା ସିଏ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ତା ମା ଖୁଜୁ ଖୁଜୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା କ'ଣ, ଆରେ ଇଏ ତ ମେଣ୍ଢା ପଲରେ ବସିଛି। ତ ମେଣ୍ଢା ମାନେ କ'ଣ ଦେଖି ସିଂହକୁ ଦେଖି ଡରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ବି ଡରିକି ଭାଗୁଥିଲା। ତ ଇଏ ପଛରୁ ଯାଇକି ଧନେଇକି ଆରେ କରି, ଆରେ ତୁ ମୋ ଛୁଆରେ କାହାର ଭାଗୁଛୁ? ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ତୁ ମୋର ସନ୍ତାନ ନେଇ, ମେଣ୍ଢା ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ତୁ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଜଳାଶୟରେ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁ ମୋ ଛୁଆ, ତୁ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ନୁହେଁ। ତ ବାସ୍ତବିକ ଫିର୍ ସେ ତା ମା ସହିତ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା। ତ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାୟା ଜଗତରେ ରହିକି ମାୟାକୁ ନିଜେ ହିଁ ମାନେ ଶରୀର ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛେ, ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ ନା, ତ ଶରୀର ଭାବି ନେଇଛେ। ମାୟାର ରହିକି ଆମେ ମାୟାକୁ ହିଁ ନିଜକୁ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଏବେ ମାୟାର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ନା କ'ଣ? ତ ଆପଣ ବାପା ନା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାପା ସବୁଦିନ ରହିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛେ। ଇଏ ବାପା, ଇଏ ମୋର ମା। କେତେ ଜନ୍ମର ବାପା ମା ଗଲେଣି, ଏ ଜନ୍ମରେ ବି ବାପା ମା ପଳେଇବେ। ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ପଳଉଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆ ପଳଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆମେ ନୁହେଁ। ତ ବାସ୍ତବିକ ପିତା ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ? ଯେତେବେଳେ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିବା, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା। ବାସ୍ତବିକ ସେଇ ହେଲେ ଆମର ପରମ ପିତା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ଏ ମାୟାକୁ ନିଜର, ମାୟା ମାନେ କ'ଣ? ଯେଟା ସତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସତ ପରି ଲାଗୁଛି। ଏ ଶରୀରଟା ମାୟା ନା ସତ ନୁହେଁ ନା? କିନ୍ତୁ ଆହାରି ପଛରେ ଆମେ କେତେ ଲାଗିଛେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। 3 ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛେ, ତାପରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛେ, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛେ, ଯେତେ ସାରା କାମ ମାୟା ପାଇଁ ହେଉଛି, ମାନେ ଶରୀର ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଶରୀର ତ ମାୟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମେ ଯେ ଶରୀର ଭିତରେ ଫସିକି ରହିଛେ, ଏଟା ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଏଟା କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ା ହେଉନି, ନା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ନା ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି। କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବନି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମିଳିବ, ଭାଗବତରେ ମିଳିବ। ତ ଆମେ ବୁଝିବା, ଆରେ ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏଇଠି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛେ ଆସିକି ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରେ, ପାଠ ପଢ଼, ଫିର୍ ଚାକିରି ନେବା, କିଏ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲାଣି, ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ କିଏ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲାଣି। ଇଏ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଥିଲା, ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରି ପାରିଥାନ୍ତେ। କେତେବେଳେ ନା ଯସ୍ୟା ବୈ ଶ୍ରୂୟମାଣାନାଂ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ଫିର୍ ସାରେ ଶୋକ ମୋହ ଭୟରୁ ଆମେ ଦୂର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟ ଫଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଆ ମିଲେ।
ବୈଷ୍ଣବ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ମିଳନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭଳିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ କୃପାରୁ ଫେରି ଆମେ ବୁଝୁ, ହଁ ଗୀତାକୁ ଶୁଣୁ, ଭାଗବତକୁ ଶୁଣୁ, ବୁଝୁ ଆରେ ଆରେ ଏମିତି ଶରୀର ନୁହେଁ ଆମେ ଆତ୍ମା। ତ ଭଗବାନ କେତେ ଦୁଃଖ କରିକି ଦିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସମାନ ଲାଗିବ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା, 15 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ନମ୍ବର ଏଇଟା। ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛେ ଏଠି ଆମେ କାହାର ସନ୍ତାନ? ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇକି। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଯଦି ଆତ୍ମା ନ ରହିବ ତ ଶରୀର ତ ମୁର୍ଦା ନା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଈ ଚାଲୁଛି, କେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଗାଈଟା ଚାଲିଛି। ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ବି ଚାଲିଛି ଚିନି ଗୋଟେ ଧରିକି, କାହିଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ତା ଭିତରେ। ସାରା ସଂସାର ସକ୍ରିୟ କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଚଲଉଛି, ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯାଉ ସାରା ସଂସାର ମୁର୍ଦା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହେଲା ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ନା, ମାୟା ନିଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା ହେଇକି ସେ ମାୟା ସହିତ ରହି 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 ନିଜକୁ ମାୟା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗଲତ ଫିଲ୍ମ। ତ କେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୁଣି ବୁଝିପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବା। ଏଇଠି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ପରପଟରେ ବୁଝେଇଲେ, ତ ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଜାର ପୁଅ କିନ୍ତୁ ରାଜା କଥା ମାନିଲାନି, ରାଜାର କଥାକୁ ମାନିଲା। ତ ରାଜାର ଏମିତି ବିଭାଗ ରହିଛି, ପୁଲିସ ବିଭାଗ ରହିଛି। ତ ବାସ୍ କହି ମୋ କଥା ମାନିଲାନି, ଯା ତୁ ଫିର ମୋର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବନି, ତୋତେ ପୁଲିସ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଫିର ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିବ ନାହିଁ ତ ପୁଲିସ ଅଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଲାତଇ ଖାଉଛି, ମାଡ଼ଇ ଖାଉଛି, ନାଇଁ ନା ମୁଁ ବାପ ଅଣ୍ଡର ରହିବି, ଅଣ୍ଡରରେ ତ ରହିତେ ପଡ଼ିବ। ୟା ତ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ରୁହନ୍ତୁ, ୟା ତ ମାୟାର ଅଣ୍ଡର ରୁହନ୍ତୁ। ସେବା ତ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବାନି ତ ମାୟାର ସେବା କରିବା। କାଲି ଯେମିତି ମାତାଜୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାଉଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ ସେବା ତ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସାରା ସଂସାର ସେବା କରୁଛେ, ସଂସାର ସେବା କରିବ, ସମାଜର ସେବା କରିବ, ପିତାମାତାର ସେବା କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର କରିବନି। ଆଉ ଯେତେ ଯାଏ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନ କରିଛେ ସଂସାର ଏମିତି ଫସିକି ରହିବା। ଏମିତି ଆସି ମାୟାର ସେବା କରୁଥିବ ଆଉ ଲାତ ଖାଉଥିବ, ଫିର ଜନ୍ମ ତ ଫିର ମରୁଥିବ, ଫିର ଜନ୍ମ ଫିର ମରଣ, ଏଇ ଚାଲିବ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଶୁଣିବା ବା ଭାଗବତକୁ ଶୁଣିବା, ଫିର ବୁଝିପାରିବାନି ସେବା ତ କରୁଛେ, ଫିର ଭଗବାନଙ୍କର କାହିଁ କରିବାନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମମ ମାୟା ଦୁରତୟା। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କହିବେ ଯେ ଦୈବୀ ହସି ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରତୟା ମାମେ ବିଜ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେ ତଂ ତରନ୍ତିତେ। ଯେତେବେଳେ ଫିର ମୋର ଶରଣାଗତ ହେବ, ମୋ ଆଶ୍ରୟ ରହିବ, ମୋର ସେବା କରିବ, ଫିର ମାୟା ମିତାନ୍ତର, ମାୟା ତାର ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି, ପୁଲିସ କିଛି କରିପାରିବ ନା। ଯଦି ଆମେ ଫିର ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା ବା ରାଜାର କଥାକୁ ମାନିବା, ରାଜାର ପୁଅ ହେଇକି ରାଜାର କଥା ମାନିବା, ଆଉ ପୁଲିସ ଆମର କିଛି କରିପାରିବାନି। ଆଉ ଯଦି ନ ମାନିବା, ଭଗବାନ କହିବେ ତୁ ସେଇ ପୁଲିସ ଅଣ୍ଡର ରହ, ତ ମନ ମାନା କରିବୁ ଯଦି ପୁଲିସ ମୋ ପାଖରେ ରହିବନି, ମୁଁ ଯେଟା କହୁଛୁ କରିବୁ। ତ ଆମର ଶରଣରେ ଯିବା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଏବେ ମାନିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ କ'ଣ? ଭାଇ ମୋର ସନ୍ତାନ ତୁ ମୋ ସେବା କର। ତୁ ମୋ ସେବା ନ କରିବୁ ତ ଯାଇକି ପୁଲିସର ସେବା କରିବୁ ଅଣ୍ଡର ଜେଲରେ ରହିକି। ତ ଏ ସଂସାର ହେଲେ ସେଇ ଜେଲ, ଯେଉଁ ଜେଲରେ ମାୟା ହେଲେ ପୁଲିସ। ତ ଆମକୁ ଏଠି ଦଣ୍ଡ ପୁରେଇକି ଏ ଜେଲ ଭିତରେ 3ଟା ଦଣ୍ଡା ଧରିଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି, କେତେବେଳେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବ। ଭାଇ ଭଗବାନ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଆମେ କରିବା। ସେନେ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କଲାବେଳେ, ଭଗବାନ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଆମେ କରିବା। ଆଉ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନ ମନା ଭବ, ତମ ମନରେ ମୋତେ ଭାବ। ସଂସାରକୁ କାହିଁ ଭାବୁଥିଲ ବାବା? ସଂସାରକୁ ଭାବିବୁ ତ ସଂସାରରେ ଫସିକି ରହିବ। ଆଉ 99% ସଂସାରରେ ବସିଛି ମୁଣ୍ଡରେ। ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଘର, ମୋ ପଇସା, ମୋ ଶରୀର, ବାସ୍ ଇଏ ସଂସାର। ତ ସଂସାରକୁ ଭାବୁଛ ମାନେ ସଂସାରରେ ଫସିକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ଭାବ, ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା, ମୋତେ ଭାବ, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମୋତେ ପୂଜା କର। ମନ ମନା ଭବ ମଦ୍ ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ। ତ ଭଗବାନ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କର। କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ସିମ୍ପଲ୍ ସା କଥା। କେତେବେଳେ ଜାଣିବା? ଭଗବତ ଗୀତା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା, ଭାଗବତକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା, ଭାଗବତ ରାଜା ମହାରାଜ କଥା ଶୁଣିବା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେରେଣ୍ଡର ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଗଲେ। ସେ ରାଜା ରହିଲେନି। ଭାଇ ନାଇଁ ରାଜା କେତେ ଦିନ ରହିବା? ତେଣୁ ସେ ବୁଝିଗଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଗଲେ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ଯଜାତି ମହାରାଜ, ପୁରୁରବା ମହାରାଜ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ, ସବୁ ମହାରାଜାଙ୍କ କଥା ଭାଗବତରୁ ଶୁଣିବା। ବଡ଼େ ବଡ଼େ ରାଜା ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଭକ୍ତି କରିକି ଶରଣ ରହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିକି ଭଗବାନ ପାଇଲେ। ତ ଆମେ ବି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ କରି ଭଗବତ ଗୀତା କହିବାର। କେଉଁ ବାପା ମା' ଚାହେଁନି ତା ଛୁଆ ସଂସାରର ଜେଲରେ ଯାଇକି ଫସୁ, କଷ୍ଟ ପାଉ। ତ ଭଗବାନ ଆମର ପରମ ପିତା, ସିଏ ବି କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତିନି ଏ ସଂସାର ରହିକି ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉ। ତେଣୁ ସେଇ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ କେମିତି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସେଇ ପାଇଁ ଗୀତା ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ, ଭାଗବତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଦରକାର। ଗୀତା ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଚଲେଇବା। ଆଉ ଏଇ ଜୀବନରେ ସଂସାର ଭୟାବହ ଜଗତରୁ ବାହାରିବା, ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିବା। ଏଇ ଆଶାରେ ଆମେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଖୋଲୁଛେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଥିରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ।
ଆଉ ସିଏ ବି ନିଜ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବେ, ଭକ୍ତି କରିବେ। ନହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ବାଂଲାଦେଶରେ ହେଲା, କାଲି ଯେମିତି ଗଲା, କାଲି ଆମ ଦେଶରେ ହେଇପାରେ ନା, ଆମ ଦେଶରେ ହେଇପାରେ କାଲି ମୁସଲିମଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ହେବ, କ'ଣ ହେବ ଆମ ଜୀବନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏ ସଂସାର ଭୟାବହ ବାବା ଲୋ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠୁ ବାହାରିବା ଦରକାର, ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଭଗବତ ଗୀତା ଏଇଆ ହିଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବାସ୍ କହୁଛେ, ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମନକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖିବା ଏଇଠି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।